ஹர நம பார்வதி பதயே. தென்னாருடைய சிவனே போற்றி. ஸ்ரீ சித்தி விநாயகமூர்த்திக்கு, ஆதி குருநாத சுவாமிக்கு, ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பகவானுக்கு, சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. இந்த விசேஷமான சாதுர்மாசிய புண்ணிய காலத்திலே ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுண்ணியங்களாகும். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜியின் பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதல் மன்னம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் ஸ்ரீகுரு பாதுகா பூஜைகளை தரிசனம் செய்து குருவருளும் திருவருளும் பெற்று பேரின்பமடைய பிரார்த்திக்கின்றோம். இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குருகாணிக்கை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வேலுச்சாமி சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ ரவிசாம் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஸ்ரீ தியாகராஜன் குடும்பத்தினர் சென்னை. ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமः. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாஜி நமः. ஓம் மாதாபிதృభ్యோ நமோ நமः. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் சமஸ்த திரேத்ரிம்சத்கோடிதேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் கங்காதி நதநதி தீர்த்தக்ஷேத்திரதேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் ஆதித்யாதி நவக்கிரகதேவதாभ्यो நமோ நமः. ஓம் வாஸ்துபுருஷாய நமோ நமः. ஓம் கிரகதேவி நமோ நமः. ஓம் கோமாத்ரே நமோ நமः. ஓம் ஸ்தாவரஜங்கமேभ्यो நமோ நமः. ஓம் பிராமணேभ्यो நமோ நமः. ஓம் சத்புருஷேभ्यो நமோ நமः. நமோ பிரம்மண்யதேவாய கோபிராமணஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये. मृदं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्त्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतपराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे युगे प्रथमे पादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधीनाम संवत्सरे दक्षिणाजने वर्षऋतौ सिंहमासे शुक्लपक्षे तृतीयायां शुभतिथौ गुरुवासरयुक्तायां हस्तानक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरणे एवं पुनः विशेषेण विशिष्टायां स्यावर्तमानायां तृतीयायां शुभतिथोस्य देवदेवस्य महादेवस्य विनायकार्य सपरिवारसहितस्य आदिगुरु श्री प्रज्ञा दक्षिणामूर्ति परिपूर्ण प्रसार सिद्ध्यर्थं श्री दत्तात्रेय सद्गुरूणामनुग्रह प्रसार सिद्ध्यर्थं श्री चिद्भवानंद आश्रमे नामांकितस्य एतस्य संस्थापनस्य आचार्यवर्याणां श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत महास्वामिनां परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्त्यर्थं स्वामिभिः संकल्पित सर्वेषां जनानां धर्मानुष्ठान शांतिपूर्वक परिपूर्णानंद सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् आश्रमे विद्यमानानां मुमुक्षूणाम् अन्तेवासीनां जिज्ञासूनां ब्रह्मविचारशीलानां वेदपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थीनाम् अध्यापकानाम् आश्रमकार्यालयनिर्वाहकानाम् आश्रमे कैङ्कर्यपराणां वेदान्तशास्त्रप्रचारधर्मस्थापनस्य श्री दक्षिणामूर्तिसेवासमितेश्च धर्मश्री शाश्वतक्षेमनिधिदानशीलानां च आदिगुरुसेवानिधिदानशीलानां च श्रीगुरुसेवानिधिदानशीलानां च श्री दत्तात्रेयपादुकापूजामुद्दिश्य धनोपकारीणां कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशोजातस्य चन्द्रशेखरशर्मणाः मघानक्षत्रे सिंहराशो जातायाः राजलक्ष्मीनाम्याः नैद्रवकाशिपगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशोजातस्य वैदीश्वरशर्मणाः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशोजातायाः गीताञ्जलीनाम्याः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुराशोजातायाः मीरानाम्याः वादलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्याराशोजातस्य वैद्यनाथशर्मणः उत्तरफल्गुणीनक्षत्रे कन्याराशोजातायाः दीपाञ्जलीनाम्याः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशोजातस्य शिवशर्मणाः वल्लटिगोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशोजातस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे ऋषभराशोजातायाः कलानाम्याः रेवतीनक्षत्रे मीनराशोजातायाः शान्तिनीनाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मराशोजातस्य रविसाम्नामधेयस्य बादलगोत्रोद्भवस्य आर्द्रानक्षत्रे मिथुनराशोजातस्य त्यागराजशर्मणाः मघानक्षत्रे सिंहराशोजातस्य वैद्यनाथशर्मणाः अश्वतीनक्षत्रे मेषराशोजातस्य अतिथि
नामधेयस्य मघानक्षत्रे सिंहरासो जातायाः महालक्ष्मीनाम्याः एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजयाभयाविराग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य ओं गंगाजी नमः यमुनाजी नमः गोदावरी नमः सरस्वती नमः नर्मदाजी नमः सिन्धवे नमः ओं कावेरी नमः सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रशमाश्रिताः मूले तत्त्वस्तुतो ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्पदाः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽपि सर्वणः शङ्खपूजा शङ्खं प्रक्षाल्य शङ्खं जलेन पूरयित्वा ॐ पाञ्चजन्याद्मे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ॐ पाञ्चजन्याद्मे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ॐ पाञ्चजन्याद्मे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य ॐ पाञ्चजन्याय नमः ॐ शङ्खराजाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि। अथ विघ्नेश्वरपूजा ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोदिभिः सीदसादनम् अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि श्रीमहागणपतिमावाहयामि श्रीमहागणपतये नमः रत्नमयसिंहासनं समर्पयामि तस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः अक्षतान् समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओं बालगणपतये नमः ओं तरुणगणपतये नमः ओं भक्तगणपतये नमः ओं वीरगणपतये नमः ओं शक्तिगणपतये नमः ओं ध्वजगणपतये नमः ओं पिङ्गळगणपतये नमः ओं उच्चिष्टगणपतये नमः ओं विघ्नराजगणपतये नमः ओं क्षिप्रगणपतये नमः ओं हेरम्बगणपतये नमः ओं लक्ष्मीगणपतये नमः ओं महागणपतये नमः ओं भुवनेशगणपतये नमः ओं नृत्तगणपतये नमः ओं ऊर्ध्वगणपतये नमः महागणपतये नमो नमः नामपूजां समर्पयामि। ओं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमो नमः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षान् धारयामि। जय दिगम्बरमहास्वामिन् पीतकौशेयवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुभिर्हृद्भिः परिधत्स्वगुणात्मक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीगुरवे नमो नमः वस्त्रं समर्पयामि। सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पये ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीगुरवे नमो नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि। ॐ द्रां ॐ दत्तात्रेयाय नमः दरिद्रघ्नाय नमः दासोद्धाराय नमः श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्द श्री दत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः नामपूजां समर्पयामि। ह्रीङ्कार्यापादसम्पूज्यं हृदयानन्ददायकम् ओंकारानन्दपादाब्जं नमामि चित्तशुद्धये ओं अकार उकारमकारनादाङ्कितनाम्ने नमः ओं अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः ओं अग्रगण्याय नमः ओं श्री 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 ओंकारानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूत महास्वामिने नमो नमः अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामि। ओं जत्प्रज्ञानमुतचेतोधृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्न हृदे किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु। त्रिवर्णनिमितं वर्तिकर्पूरघनसंयुतम् आराधिकं प्रकुर्वेहं विधिभीष्णस्वरूपक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीगुरवे नमो नमः दिव्यमङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीं समर्पयामि। बृहत्सामक्षत्रवृद्धवष्णीयं दृष्टभोजशुभिदम् उग्रवीरं द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वादेन सकरेण रक्षान् धारयामि। जय जय नमस्कारः। जराधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारहेतवे भववासिविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ईदं स्तोत्रमहादिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम्। नमस्कारान् समर्पयामः। ओं क्षीराक्षतैषु पुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहानभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीगुरवे नमो नमः। इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम्
अनेन अर्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्रीदत्तात्रेयः प्रीयतां श्रीगुरुः प्रीयताम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै ஸ்ரீ குரவே நமः. ஒரு மனிதனுக்கு ரொம்ப துக்கம் துயரம் தாங்க முடியாத துயரமாக, அப்போது கடவுள் இடத்துல போய், என்னை ஏன்பா இப்படி படைச்ச, நான் என்ன பண்ணேன், என்னை இப்படிலாம் அவஸ்தைப்பட வைக்கிறியே, இதுக்கு என்ன காரணம், ஏன் அப்படி படைச்சேன்னு கேட்டார். அப்போ பகவான் சொன்னாராம், நான் என்னப்பா பண்ண முடியும், என்ன இடத்துல வந்து கேட்டு என்ன பண்ண முடியும், உன்னுடைய வினை அப்படி இருக்குது, அதைப்படி நான் படைச்சிருக்கேன், நானாக நினச்சா கூட உனக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது. ஒரு நீதிபதி அவர் இடத்துல ஒரு விவகாரம் போனால் அவராக இஷ்டத்துக்கும் வேண்டியவங்க வேண்டாதவங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது. ரெண்டு தரப்பையும் கேட்டு சட்டத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அப்படி தான் அவர் கொடுக்க முடியும். இல்லை எனக்கு பிடிச்சவர்ன்றதுனால அவர் ஒரு வித்தியாசமான ஜட்ஜ்மெண்ட்டை கொடுக்க முடியாது. அதுபோல் இங்கே தாய்மன்னர் இடத்துல கேட்குறார், இந்த பாட்டை கேட்டு தானே என்னவோ தெரியல, கவிஞர் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கான், பழைய பாட்டு உங்களுக்கு ஞாபகம், இந்த பாட்டை விட அந்த பாட்டு உங்கள் மனசு ரொம்ப நிற்கும். ஆண்டவன் முகத்தை பார்க்கணும், அவனிடம் ஒன்றே ஒன்று கேட்கணும், என்னென்ன, ஏண்டா சாமி என்னை படைத்தேன், என்னை படைக்கையிலே என்னை நினச்சேன்னா, அது பழைய பாட்டு. அது இதே கருத்து இவர் சொன்ன பாட்டை பார்த்து தான் எழுதியிருப்பாருன்னு தெரியல. நிறைய பாடல்கள் அப்படி நிறைய பட்டினத்தார் மத்திலிருந்து எடுத்து எழுதியிருக்காங்க பார்க்குறோம். அப்புறம் இந்த இடத்துல இன்றைக்கி பார்க்குற பாட்டு பாருங்க, கேட்குறாரு, வேதாவை இவ்வண்ண விதித்தது ஏது எண்ணின் உணவு வினைப்பகுதி என்பன். வேதா சொல்லி சொன்னால் அந்த பிரம்மாஜி, சதுர்முக பிரம்மா, அவர் தானே வேத புத்தகத்தை வச்சுட்டு தான் உலகத்தை படைச்சாரெலாம் பண்ணுறாரு சொல்கிறோம். நம்ம சொல்கிறோம் சில நேரத்தை, அன்றைக்கி பிரம்மா என் தலையில் எழுத்துன்றோம், அவர் தான் எழுத்து அணிமை உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கார். அதுபோல் அந்த இறைவன் படைத்த பிரம்மா இடத்துல போய் கேட்டாராம், வேதாவை, வேதத்தை உடைய அந்த பிரம்மா இடத்துல என்னையா இப்படி படைச்சேன்னு கேட்டாராம். வேதாவை இவ்வண்ண விதித்தது ஏது எண்ணின் அப்படி கேட்டால் அவர் சொன்னார், உன் வினைப்பகுதி என்பன். நான் என்ன பண்ண முடியும், நீ என்ன செய்திருக்கே அதை பார்த்தேன், நீ இந்த இடத்துல போய் இந்த இடத்துல இப்படி பிறன்னு சொல்லி என்னால் பிறக்க வைக்க முடியாது, அதுக்கு மேலே என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுப்பா. நீ பிரார்த்தனை பண்ணால் அதில் வேறு இருக்குது, அது ஏதோ அனுக்கிரகம் கிடைக்கிறது தான் வேறு, என் வேலை படைக்கிறது, அவ்வளோதான். நீ என்ன கேட்டு நான் என்ன பண்ண முடியும். அவ்வினை என்ன பண்ண, அந்த வினை இடத்துல போனார், நீ அவனை போய் கேளுன்னார். அரசாங்கத்தில் ஒரு விஷயத்துக்கு போனால் ஒரு இடத்த தள்ளி தள்ளி விடுவாங்க, அவரை போய் கேளு, அவரை போய் கேளு. அதுபோல் நான் என்ன பண்ண முடியும், அந்த வினையை போய் கேளுன்னார். அந்த வினை இடத்துல போனாராம். அந்த வினை என்ன பண்ணிச்சான், கர்ம வினை, கர்ம பலன். அது சொல்லிச்சான், நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஜடம், என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, அந்த உன்னுடைய செயலுக்கேற்ப இந்த வினை பலன்லாம் வந்திருக்கு, நீ போய் மனசை கேளுன்னு சொல்லிச்சான். இதெல்லாம் சாஸ்திர உத்தமமான கருத்துக்கள். அது கர்மம் கர்ம பலன் ஜடம். அது ஒரு உதாரணம் சொல்லுவாங்க, இதே வண்டி மாடு இருக்குது பாருங்க, எஜமா ஒரு இடத்துக்கு போகணுன்னு நினைக்கிறார், அந்த காலத்து உதாரணம். ஐயோ நம்ம எஜமான் இந்த இடத்துக்கு போகணுன்னு நினைக்கிறார், அதனால் அந்த மாடே சென்று அந்த வண்டியில் இருக்க நுகத்தடியில் தன் கழுத்தை நீட்டி அதுவே பூட்டிக்காதான். அந்த ஆள் தான் அதில் வண்டியில் பூட்டி அதை அழைச்சிட்டு போகணும். அதுபோல் வினை தானே செயல்படாதான், அந்த வினையை கொடுப்பதற்கு ஒரு ஆள் இருக்கணும், அவர் தான் நியந்தான்னு ஒரு தத்துவம் சொல்லுவோம், வேதாந்தத்தில் இருக்கட்டும் சைவ சித்தாந்தத்தில் இருக்கட்டும். இப்படி அதனால தான் அவருக்கு கர்ம பல தாத்தான்னு சொல்கிறோம். அந்த வினை பேச அறியாது, அது என்ன சொல்லிச்சா, மனசை போய் கேளுங்க. மனதை போய் கேட்டாராம். மனதை போய் கேட்கும் பொழுது அது சொல்லிச்சான், நான் என்ன பண்ண முடியும், புத்தி இருக்கு இல்லையா, அது சொன்னதுபடி நான் நடந்து நினச்சான். ஆனால் உண்மையிலே புத்தி சொல்கிறபடி மனசு நடக்குதான்னா நடக்கிறது இல்லை, புத்திப்படி மனசு நடக்கிறதே இல்லை. புத்தி கரெக்டாக சொல்லிவிடும், மனசு அது விருப்பப்படி பண்ணும். நம்ம வீட்டு பையனை போல். ஆமாம், அப்பா சொல்கிறது எந்த பையன் கேட்டான், நம்ம அப்பா அப்படி தான் சொன்னான், நான் சொல்கிற பேச்சு என் பையன் கேட்கவே இல்லைன்னு. நம்ம தாத்தாவும் சொன்னார் நம்ம அப்பாவை பற்றி, நான் சொல்கிறது என் பையன் கேட்கலன்னு. இது அப்படியே தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதுபோல் இங்கே மனதை நாடினால் போதமே நிற்கும், அறிவு தான் நிற்குமா. போதத்தை நாடிலோ அந்த அறிவை போய் கேட்டால், எப்பா இதெல்லாம் இறைவனுடைய அனுகிரகம், அவர் சொல்கிறாரு, நான் சொல்கிறேன், என்ன பண்ண சொல்கிறேன் அப்படி சொல்லி போதமே நின்னால் விளக்கம், இது பொய் இல்லைன்னு சொல்கிறார். ஏனென்றால் தெய்வமறை யாவுமே நீ என்று போக்குவரவு அற நிகழ்த்தும். தெய்வமறையெல்லாம் வேதமெல்லாம் நீ தான் எல்லாம் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கு, இது பொய் இல்லைன்னு சொல்கிறார். இந்த பாடல்கள்லாம் பார்த்தா வேதத்துக்கு சம்பந்தமான
விரோதம் இல்லாத சாஸ்திர கருத்துக்களை அப்படியே நிறைய கொடுப்பார். சொன்ன விதமெல்லாம் பார்த்தா விரோதம் இல்லாத சொல்லுவார். அதுதான் தாய்மன்னர் பாடல் இருக்கக்கூடிய தத்துவ விளக்கத்தில் இருக்க முக்கியமான விஷயங்கள். போக்குவரவு அற நிகழ்த்தம் அது எல்லாமே நீ தான், உன்னால தான் புத்தியானது விளக்கம் பெறுகின்றது என்று அதுவும் சொல்லுகின்றது. இது பொய் இல்லை சொல்லி சொல்கிறார். அது யார் சொல்கிறா? தெய்வமறை யாதுமே எல்லா மறை நூல்களும், எல்லா மறை நூல்களும் 4 வேதம், எல்லா உபநிஷத்து எல்லாம் என்ன வேதம் சொன்னால் அதில் உபநிஷத்து வந்துடுது. அதெல்லாம் அப்படி தான் சொல்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்கிறார். ஆகினால் நீ எப்படிப்பட்ட ஆதாரம் ஆதேயம் முழுதும் நீ ஆதலால் அகில மீது என்னை ஆடல் கண்டவனும் நீ ஆட்டு வைப்பவனும் நீ. ஆதாரமும் நீ தான், அதற்கு இருக்கக்கூடிய காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஆதேயமும் நீ தான். அகில மீது இந்த உலகத்தின் மீது என்னை ஆட்டுகின்றவன் நீ தான், ஆட வைப்பவன் நீ தான், ஆட்டுகின்றவன் நீ தான். அடுத்து எனக்கு அருள் செய்வோன்னு நீ தான், மௌன ஞான தாத்தாவும் நீ தான். நான் மௌனமாக இருக்கிறதுக்காக நான் வேண்டி ஞானத்தை கேட்டால் ஞானத்தின் மூலமாக மௌனத்தை தரக்கூடிய பெரிய அருள் பவனும் அருள் செய்பவனும் தாத்தாவும் நீ தான். பெற்ற தாய் தந்தை தமரும் யாவும் நீ கான். என்னை பெற்ற தாய் தந்தை நண்பர்கள் உறவுகள் எல்லாம் நீ தான் சொல்லிடுறார். கடைசியில் எல்லாத்தையும் பகவான் இடத்துல கொண்டு செலுத்திடுறார். சர்வ பரிபூரண அகண்ட தத்துவமான சச்சிதானந்த சிவமே. நல்ல பாட்டு. இந்த பாட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களோ இல்லையோ, அந்த சினிமா பாட்டை ஞாபகம் வச்சுங்க. என்ன? ஆண்டவன் முகத்தை பார்க்கணும், அவனிடம் ஒன்றே ஒன்று கேட்கணும். ஏண்டா சாமி என்னை படைச்ச, என்னை படைக்கையிலே என்னை நினச்ச. அதான் வேதாவை இவ்வண்ணம் விதித்தது ஏது எண்ணின் உன் வினைப்பகுதி என்பன். அந்த வினை பேச அறியாது நிற்க இவை மனதால் விளைந்ததால் மனதை நாடில் போதமே நிற்கும், அறிவே நிற்கும். அந்த போதத்தை நாடில் அறிவை நாடினால் போதமும் நின்னால் விளக்கம். உன்னால் தான் அது எனக்கு விளங்குகின்றது, விளக்கப்படுகின்றது. இது பொய் இல்லை. பொய் என்று தெய்வமறை யாவுமே நீ என்று போக்குவரவு அற நிகழ்த்தும். தெய்வமறை எல்லாம் உன்னை தான், நீ தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்று நன்கு விளக்குகின்றது, விளங்குகின்றது, எனக்கு புரிகின்றது. ஆகவே ஆதாரம் ஆதேயம் முழுதும் நீ ஆதலால் அகில மீது என்னை ஆட்டி ஆடல் கண்டவனும் நீ, ஆடுகின்றவனும் நீ, அருளும் நீ, மௌன ஞான தாதாவும் நீ, பெற்ற தாய் தந்தை தாமும் நீ, தமரும் நீ, யாவும் நீ கான். சர்வ பரிபூரண அகண்ட தத்துவமான சச்சிதானந்த சிவமே. நல்ல ஒரு பாடல். யாருக்குன்னா எப்போவாது மனசில் ரொம்ப வருத்தம் துயரம் வந்ததுன்னா பகவான் இடத்துல போயிட்டு என்னை ஏன் அப்படி படைச்சேன்னா, என்னை மட்டும் ஏன் அப்படி படைச்சேன்னா, உன்னை மட்டும் அப்படி படைக்காதது காரணம் என்னப்பான்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஒரு பெரிய ஒரு டாக்டர், அவருக்கு ஒரு தீர்க்க முடியாத வியாதி வந்துடுது. அவர் கேட்டாராம் கடவுள் எடுத்து, எனக்கு மட்டும் நான் ஏன் இப்படின்னாராம். பகவான் சொன்னாராம் ஒய் நாட் யூன்னு சொன்னாராம். உனக்கு மட்டும் நான் ஏன், உனக்கு ஏன் பண்ணக்கூடாதா? அந்த கேள்வி கேட்டு என்னையே நான் அமைதிப்படுத்திக்கிட்டேன்னு சொல்லுவார். எனக்கு ஏன் வந்ததுன்னா உனக்கு ஏன் வரக்கூடாது, என்னென்ன இருக்கா நீ எதுன்னு சொன்னார். அதுபோல் இந்த உலகத்தில் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய இருக்கும்போது பகவான் இடத்துல போய் இதெல்லாம் சொன்னால் மனசில் இருக்க பெரிய பாரமெல்லாம் இறங்கினா போல், இறைவா சரி எல்லாம் நீ தான், நீ என்னவோ பண்ணிட்டு போ, நான் பாட்டுன்னு போயிட்டுருக்கேன், நடந்துக்கிட்டு இருக்கேன், அது சொல்லிட்டோம்னா பெரிய ஒரு பலு பாரம் இறங்கிட்டு. அதுக்கேற்ற பாடல் இங்கே ரொம்ப அழகாக தாய்மன்னர் சொல்லியிருக்கார். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி எங்கள் மௌன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே, காலமுடு தேச வர்த்தமான மாதி கலந்து நின்ற நிலைவாழி கருணை வாழி, மாலறவும் செய்வ முதல் மதங்களாகி மதாதீதமான அருள் மரபு வாழி, ஜாலமிகும் எளியேனி வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி, ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி, அகண்டிதாகார அருள் அடியார் வாழி. ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு, சத்குருநாத மகாராஜிக்கு. ஓம் ந கர்மணா ந பிரஜாதனேன த்யாகே நைகே அமிர்தத்வமானசுः ஹரேரநாகர்நிஹிதங் குஹாயாம் விப்ராஜதே தத்யதஜோ பிஷந்தி வேதாந்தவிஜானசுனிश्चितार्था சந்நியாசயோகாஜதயः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके द्वपरान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे दह्रं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्थं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ सरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य जः परः स महेश्वरः. இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குரு காணிக்கையை வழங்கிய
பக்தர்கள் ஸ்ரீ ஆர்.சி. சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வேலுச்சாமி சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ ரவிசாம் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர் மற்றும் ஸ்ரீ தியாகராஜன் குடும்பத்தினர் சென்னை. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரம்பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம. குரவே சர்வலோகானாம் ஷஜே பவரோகிணாம் யுதஜே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தஜே நம. சத்குருச்சரணாரவிந்தாபியான் நமோ நமः. ஓம்